हाँ जी भाई, नैक्सट चैप्टर हम आप स्टार्ट करते हैं। नैक्सट चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो सब तो पहला देखो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होंगे की है, ठीक है। द कंपाउंड्स इन विच मेटल इज बाउंडेड विद ए नंबर ऑफ एनाइंस और द न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है। इसका मतलब कि भी जो ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਟਲ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਮੈਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੁ ਐਨਾਇਨਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਕੁ ਨਿਊਟਰਲ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਅਟੈਚ ਹੋਏ ਪਏ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਾਊਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਮੈਂ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ CO NH3 Cl2 Cl, ਇਹ ਇੱਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਕੁਅਰ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇਖੋਗੇ ਦੇ ਆਲ ਆਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਾਊਂਡਸ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਟਲ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੁ ਨੰਬਰ ਆਫ ਲੀਗੈਂਡਸ ਹੈ। ਲੀਗੈਂਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ these are the neutral or the anionic molecules which are attached with the metal, ठीक है। metal ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਨਿਊਟਰਲ ਜਾਂ ਐਨਾਇਨਿਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੀਗੈਂਡਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਮੈਟਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੁ ਨੰਬਰ ਆਫ ਲੀਗੈਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਾਊਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਸਕੁਅਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਕਲੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਆ ਮੈਟਲ ਤੇ ਲੀਗੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਾਰਮਸ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀਆਂ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੋਬਾल्ट है, 4 ਅਮੋਨੀਆ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਹੈ, क्लोरीन ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਹੈ 2। ਸਕੁਅਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਣਾ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਣਾ ਜੋ ਫੋਕਸ ਹੈ ਸਕੁਅਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ K4 FeCN6, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਟਲ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੁ ਲੀਗੈਂਡਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਕੁਅਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤਾਂ ਸਕੁਅਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੈਟਲ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਲੀਗੈਂਡਸ ਦਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਦਾ, ਦੈਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਾਊਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ टर्म्स है ਜਾਂ कह लो जो बेसिक डेफिनेशंस है वो अपन ने याद रखनी है कुछ, ठीक है। वो सारी तुसी अपनी कॉपी ते नोट करते रहे हो। सब तो पहली गल, जो ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला पोर्शन है, दिस स्क्वायर ब्रैकेट पोर्शन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। जिन्ना जिन्ना पोर्शन स्क्वायर ब्रैकेट दे अंदर है, मतलब आह सारा पोर्शन क्लोरीन नु बाहर छड़ दो, ठीक है। इस तरीके नाल इहदे च FeCN6 ये सारा स्क्वायर ब्रैकेट वाला पोर्शन जो है दैट इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जो बाहर रह गए वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर का पार्ट नहीं है, ठीक है। बाहरली जो एटम्स है दे आर नॉट द पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर का मतलब सिर्फ इतना ही है कि जिन्ना जिन्ना सिस्टम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है। जिवें आप अच्छा जिवें हुण CO NH3 Cl2 आप यही मॉलिक्यूल लेके चलते हैं, ठीक है। पहली गल होगी कोऑर्डिनेशन स्फीयर की। दूसरी चीज इथे जो स्क्वायर ब्रैकेट दे बाहर आयंस है, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट दे बाहर ਜਿਹੜੇ ਆਇਨਸ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬ੍ਰੈਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਬ੍ਰੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ। ਜੋ ਬ੍ਰੈਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਦੇ ਆਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ, ਜੋ ਬ੍ਰੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਦੇ ਆਰ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਕੁਅਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਮਗਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੇ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਆਇਨਸ ਹੈ स्क्वायर ब्रैकेट तो बाहर वाले दे आर नोन एज प्राइमरी वैलेंसी, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट से जो बाहर होंगे ने दे आर नोन एज प्राइमरी वैलेंसी। जिवें हुण इत्थे प्राइमरी वैलेंसी है क्लोरीन, इधर प्राइमरी वैलेंसी है पोटाशियम, 4 एटम्स है पोटाशियम दे, ठीक है। तो स्क्वायर ब्रैकेट तो बाहर जो भी आयंस वगैरह होंगे दे आर कंसीडर्ड इन द प्राइमरी वैलेंसी, ठीक है। अच्छा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर तुहाडे कोले एक तां है मेटल, बाकी सारे लिगेंड्स है। जिवें इत्थे 4 अमोनिया दे लिगेंड्स है, 2 क्लोरीन दे लिगेंड्स है, टोटल 6 लिगेंड्स है अपने कोले इस विच प्रेजेंट है, ठीक है। अमोनिया एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, क्लोरीन एक एनायनिक मॉलिक्यूल है, आयन है ना। तो हुण ये अपने कोले जो लिगेंड्स ने स्क्वायर ब्रैकेट दे अंदर ने, यह स्क्वायर ब्रैकेट दे अंदर वाले लिगेंड्स जो है दे आर इंक्लूडेड इन द सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। तब जिवें हुण इस मॉलिक्यूल देखिए दिस K4 दिस इज प्राइमरी वैलेंसी, CN6 दिस इज काउंटेड इन द सेकेंडरी वैलेंसी। तो प्राइमरी वैलेंसी ते सेकेंडरी वैलेंसी दो टाइप की वैलेंसी होती है किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के विच, ठीक है। अच्छा, जो प्राइमरी वैलेंसी है, प्राइमरी वैलेंसी नाल सिस्टम दी या कह लो जो मैटल है कंपलैक्स दे विच उस मैटल दी ऑक्सीडेशन स्टेट डिटरमाइन होती है, ठीक है। मतलब प्राइमरी वैलेंसी इट कोरेस्पोंड टू द ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जो सेकेंडरी वैलेंसी है, सेकेंडरी वैलेंसी जो है इट कोरेस्पोंड टू द कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर हर एक मेटल का आपका होता है, किसका 4 किसका 6, ठीक है।
ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਟਲ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦੱਸੇਗੀ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਦੱਸੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਦਾ ਲਿਗੈਂਡਸ ਅਟੈਚਡ ਵਿਦ ਦਾ ਮੈਟਲ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆਇਰਨ ਹੈ, ਆਇਰਨ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਲਿਗੈਂਡਸ ਹੈ 6, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਇਰਨ ਦਾ 6। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਬਾਲਟ ਦਾ ਅਗਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 4 ਅਮੋਨੀਆ + 2 ਕਲੋਰੀਨ, 4 + 2 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 6। ਦੋਨੇ ਹੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ 6। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹ ਲੈ ਲਓ NiCO4 ਇਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਹੈ 4, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਹੈ ਸਿਰਫ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵੈਲੈਂਸੀ 4, ਮਤਲਬ ਇਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 4। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕ ਦੀਆਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮੈਟਲ ਲਿਗੈਂਡਸ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਟੇਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਥਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਜੋ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਇਨਾਈਜ਼ੇਬਲ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਆਇਨਾਈਜ਼ੇਬਲ। ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਵਾਲੇ ਐਟਮਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਕੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਵਾਲੇ ਜੋ ਲਿਗੈਂਡਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਾਊਂਡ ਨਾਲੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ, ਇਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਇਨਾਈਜ਼ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਜੋ ਬਾਹਰ ਕਲੋਰੀਨ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਜੋ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਕਲੋਰੀਨ ਹੈ ਜਾਂ ਅਮੋਨੀਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਦੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਜੋ ਸਕੁਅਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਇਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਕੁਅਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਲੀਵੇਜ ਕਰ ਲਓ, ਬਟ ਸਕੁਅਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਕੁਅਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ CO NH3 4 ਤੇ Cl2 ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਪਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਪਲੱਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਲੋਰੀਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਲੋਰੀਨ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਏਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਲੋਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ -1। ਅਗਰ -1 ਚਾਰਜ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਦਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਆਏਗਾ +1, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਈ ਸੀ K4FeCN6। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਇਨਾਈਜ਼ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਕੁਅਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਆਇਨਾਈਜ਼ੇਬਲ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰੱਖੂੰਗਾ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰਾ K4 ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਚਾਰੇ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਜੋ ਹੈ they will be ionized। ਤਾਂ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ +1, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਉੱਪਰ +1 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 4 ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਟੋਟਲ ਮਿਲਾ ਕੇ +4 ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਕੁਅਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਏਗਾ -4। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਆਇਨਸ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਆਇਨਸ ਬਣਦੇ ਨੇ ਸਕੁਅਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਇਨਸ ਆ ਗਏ, ਚਾਰजेस ਆ ਗਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਇਨਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੰਪਲੈਕਸ ਆਇਨ। ਕੰਪਲੈਕਸ ਆਇਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਾਊਂਡ ਆਇਨਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਵਾਲੇ ਐਟਮਸ ਜੋ ਹੈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਕੁਅਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਰਜ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਕੁਅਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਦਿਸ ਚਾਰਜ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਦਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਆਇਨ। ਤਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਆਇਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕੈਟਾਇਨਿਕ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਐਨਾਇਨਿਕ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਨਿਊਟਰਲ। ਕੈਟਾਇਨਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਫॉर एग्जांपल दिस वन ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ, +1 +2 +3 ਕਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਐਨਾਇਨਿਕ ਮੀਨਸ ਕਿ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕੈਰੀਜ਼ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ, ਤੇ ਨਿਊਟਰਲ ਮੀਨਸ ਕਿ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕੈਰੀਜ਼ नो ਚਾਰਜ, ਕਿ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ NiCO4 ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, NiCO4 ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਪਲੈਕਸ ਆਇਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ 3 ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗ ਹੈ ਲਿਗੈਂਡਸ। ਤਾਂ ਲਿਗੈਂਡਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਟ ਆਰ ਲਿਗੈਂਡਸ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੈਟਲ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਲਿਗੈਂਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੌਂਡ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਉਹ ਦੇਖੋ। ਪਹਿਲਾ ਮੈਟਲ ਹੈ, ਮੈਟਲ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਅਸੈਪਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਅਸੈਪਟਰ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਟ ਕੈਨ ਅਸੈਪਟ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स। ਤੇ ਲਿਗੈਂਡ ਜੋ ਹੈ दैट इज द इलेक्ट्रॉन डोनर। ठीक है, लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है।
ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੀਗੈਂਡ ਹੈ दैट इज इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड ਤੇ ਜੋ ਮੈਟਲ ਹੈ दैट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ इलेक्ट्रॉन पुअर लिख लो सिंपली इलेक्ट्रॉन पुअर। ठीक है, लीगेंड जो है दैट इज इलेक्ट्रॉन रिच ਤੇ ਜੋ ਮੈਟਲ ਹੈ दैट इज इलेक्ट्रॉन पुअर। ਤਾਂ ਮੈਟਲ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਮੈਟਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਲੀਗੈਂਡ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਲੀਗੈਂਡਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਤਾਂ ਲੀਗੈਂਡਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਮੈਟਲ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੀਗੈਂਡ ਮੈਟਲ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਆਏਗਾ ਲੀਗੈਂਡ ਆਪਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤੇ ਮੈਟਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਲੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਈਪ ਆਫ ਬੌਂਡ ਬਣਦਾ दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ठीक है, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਐਟਮ ਜੋ ਹੈ ਦੋਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਡੋਨੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਬੌਂਡ ਬਣਦਾ दैट बॉन्ड इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ठीक है, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੋਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਲੀਗੈਂਡ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਟਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਟਲ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ। ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਨਾਲ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਐਟਮ ਦੋਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਾਵੇ, ਦੂਜਾ ਜੋ ਐਟਮ ਹੈ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਬੌਂਡ ਬਣਦਾ दैट इज कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ठीक है, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਬੌਂਡ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੈਟਲ ਤੇ ਲੀਗੈਂਡ ਦੀ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਲੀਗੈਂਡ ਜੋ ਹੈ दैट इज इलेक्ट्रॉन डोनर। ठीक है, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਡੋਨਰ ਐਟਮ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਪ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਡੋਨਰਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਐਟਮ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਡੋਨੇਟ ਕਰਨੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਟਮ ਜੋ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਰਿਚ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਕੋਲ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਲੀਗੈਂਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ Cl ਨੈਗੇਟਿਵ, Br ਨੈਗੇਟਿਵ, I नेगेटिव, साइनाइड Cn नेगेटिव। ठीक है, तो NO2 नेगेटिव। इस तरीके ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਰਿਚ ਜੋ ਆਇਨਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਕੈਨ ਐਕਟ ਐਜ਼ ਅ ਲੀਗੈਂਡ। ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਰਿਚ ਦਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸਦਾ ਚਾਰਜ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਟਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਰਿਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਦੇ ਕੈਨ ਡੋਨੇਟ ਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੀਗੈਂਡਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਇਨਸ ਹੋਣਗੇ ਦੇ ਕੈਨ ਐਕਟ ਐਜ਼ ਅ ਲੀਗੈਂਡ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੀਗੈਂਡਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਨਾਇਨਿਕ ਲੀਗੈਂਡਸ। ਐਨਾਇਨਿਕ ਲੀਗੈਂਡਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੀਗੈਂਡਸ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਨਿਊਟਰਲ। ਕੁਝ ਨਿਊਟਰਲ ਲੀਗੈਂਡਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਨਿਊਟਰਲ ਕਿਵੇਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਮੋਨੀਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਮੋਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਇੱਕ ਲੀਗੈਂਡ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਾਰਜ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਬਟ ਐਟਮ ਕੋਲੇ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡੋਨਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਅਸੈਪਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੀ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਹੈਗੇ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਟਲ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਵਾਟਰ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਕੋਲੇ ਲੋਨ ਪੇਅਰਸ ਹੈ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇੱਕ ਡੋਨਰ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਪੇਅਰ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੇਅਰਸ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ ਇਟ ਕੈਨ ਡੋਨੇਟ ਓਨਲੀ ਵਨ ਪੇਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮੋਨੀਆ ਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਐਜ਼ ਅ ਲੀਗੈਂਡ ਐਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਟਾਈਪਸ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ ਐਂਡ ਨਿਊਟਰਲ। ਕੁਝ ਇੱਕ ਦੋ ਲੀਗੈਂਡਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਾਊਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਹੀ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਨ ਦਾ टाइप्स ऑफ लीगेंड्स। तो किन्ने डिफरेंट टाइप के लीगेंड्स अपने कोले हुंदे आ वो देखो। तो लीगेंड्स नु क्लासीफाई किया गया अकॉर्डिंग टू देयर डोनेटिंग कैपेसिटी। डोनेटिंग कैपेसिटी इज आल्सो कॉल्ड द डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी DENTICITY। डेंसिटी बेसिकली मींस के डोनेटिंग कैपेसिटी। ठीक है, डोनेटिंग कैपेसिटी का मतलब की है कि कोई एक मॉलिक्यूल किन्ने इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेट कर सकता है। ठीक है, जिवें मान लो कोई एक मॉलिक्यूल है जो सिर्फ एक पेयर ही डोनेट कर सकता है, वन पेयर मींस के 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर वन पेयर डोनेट करता है तो उसमें ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ हैं मोनोडेंटेट। डेंसिटी
उस तो वर्ड बन गया डेंटेट, ठीक है। मोनो मींस के वन, तो वन पेयर डोनेट करने वाले जो मॉलिक्यूल्स है दे आर नोन एज मोनोडेंटेट लिगेंड्स। इस तरीके नाल अगर कोई टू पेयर्स डोनेट कर सकता है देन दैट इज कॉल्ड बाइडेंटेट, ठीक है। अगर कोई 3, 4, 5 एंड सो ऑन डोनेट कर सकता है दे आर बेसिकली कॉल्ड पॉलीडेंटेट, ठीक है, पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। तो ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਮੋਨੋ, ਬਾਈ, ਟਰਾਈ, ਟੈਟਰਾ, ਪੈਂਟਾ, ਹੈਕਸਾ, ਹੈਪਟਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। 1 मींस के मोनो, 2 मींस बाई, 3 मींस ट्राई, 4 मींस टेट्रा, 5 मींस पेंटाडेंटेट एंड सो ऑन, ठीक है। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੱਬ ਕਰ ਲਿਆ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਪੋਲੀਡੈਂਟੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਗੈਂਡਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ देयर ਡੋਨੇਟਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੋਨੋਡੈਂਟੇਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ Cl ਐਕਟਿਵ ਹੈ, ਕਲੋਰੀਨ ਦੇ ਕੋਲੇ ਚਾਹੀਦੀ 4 ਲੋਨ ਪੇਅਰਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਡੋਨਰ ਐਟਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਪੇਅਰ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਲੋਰੀਨ ਜੋ ਹੈ 1 पेयर डोनेट कर सकता है, इट मींस इट इज मोनोडेंटेट, ठीक है। क्लोराइड हो गया, ब्रोमाइड हो गया, आयोडाइड हो गया, ये सारे 1 पेयर डोनेट कर सकते हैं, इट मींस दे ऑल आर मोनोडेंटेट। इसी तरीके नाल जिवें वाटर की गल करा, ठीक है, न्यूट्रल है चाहे एनायनिक है, दैट डज नॉट मैटर, तो वाटर भी 1 पेयर ही डोनेट कर सकता, ऑक्सीजन ही डोनर है, इस होर कोई डोनर है ही नहीं, सिर्फ ऑक्सीजन डोनर है, तो ऑक्सीजन 1 पेयर डोनेट कर देगा। अच्छा, अमोनिया है, अमोनिया भी 1 पेयर डोनेट कर सकता है, इट इज आल्सो मोनोडेंटेट। अच्छा, सायानाइड है, ठीक है, इस दे विच कार्बन भी डोनेट कर सकता है, नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है। अच्छा, इस तरह के कुछ लिगेंड्स अपने कोले आणगे जिन्हां दे कोले, चलो इसनूं बाद च करते हैं, ठीक है, पहला सिंपल करते हैं आपां। अच्छा, इस तो बाद तुहाडे कोले आ गया साइनाइड हो गया, ते कार्बन मोनोऑक्साइड ले लो, ठीक है, ये भी डोनर एटम है। तो ये सारे 1 इलेक्ट्रॉन्स जो डोनेट करते हैं दे आर कॉल्ड द मोनोडेंटेट। इस तो बाद है बाइडेंटेट। बाइडेंटेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕਰੀਏ, ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ 1-2 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਪਲੈਕਸਸ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਾਈਡੈਂਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਇਥਿਲੀਨ ਡਾਈਅਮੀਨ, ਇਥਿਲੀਨ ਡਾਈਅਮੀਨ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲਿਗੈਂਡ ਹੈ ਇਥਿਲੀਨ ਡਾਈਅਮੀਨ, ਇਸ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬਣਾਈਏ CH2 CH2 NH2 NH2, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੈ, 2 ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੈ ਇਸ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਸ ਮੋਲੀਕਿਊਲ 'ਚ 2 ਡੋਨਰ ਐਟਮਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਪਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਇੱਕ ਇਹ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਟੂ ਦਾ ਸੇਮ ਮੈਟਲ। ਇੱਕ ਹੀ ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਪੂਰਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈ ਇਟ ਕੈਨ ਡੋਨੇਟ 2 ਪੇਅਰਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਹੈਜ਼ 2 ਡੋਨਰ ਐਟਮਸ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 2 ਪੇਅਰਸ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਦੇ ਆਰ ਕਾਲਡ ਦਾ ਬਾਈਡੈਂਟੇਟ ਲਿਗੈਂਡਸ, ਠੀਕ ਹੈ। इसनूं आपां EN नाल लिखदे हां शॉर्ट फॉर्म दे विच EN, ठीक है। इस तरीके नाल एक ऑक्सालेट है, OX नाल लिखा जांदा, दैट इज ऑक्सालेट। ऑक्सालेट आयंस केड़ा हुंदा, दिस इज C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव O नेगेटिव, ठीक है। तो हुण आह जो O नेगेटिव है एक ये डोनेट कर सकदा, एक ये डोनेट कर सकदा है। तो इस केस दे विच भी तुहाडे कोले 2 डोनर एटम्स इस मॉलिक्यूल दे विच प्रेजेंट है, ठीक है। आह तो जो है रेजोनेंस दे विच ही है। तो ਇਹ ਜੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਵਾਲੇ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਇਹ ਦੋਨੇ ਆਪਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੇਅਰਸ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਟਲ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਨੇ ਐਟਮਸ ਜੋ ਹੈ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਫੁੱਲ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈ ਇਟ ਕੈਨ ਡੋਨੇਟ 2 ਪੇਅਰਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਜੋ 2 ਪੇਅਰਸ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਬਾਈਡੈਂਟੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਫਿਲਹਾਲ EN ਤੇ ऑक्सालेट। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਟਰਾਈ, ਟੈਟਰਾ, ਪੈਂਟਾ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਉਣਗੇ ਆਪਾਂ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਇਨਾਈਡ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕੁਝ ਕੁ ਲਿਗੈਂਡਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਸਾਇਨਾਈਡ ਹੈ, ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਸਾਇਨਾਈਡ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਇਨਾਈਡ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਿਗੈਂਡ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਡੋਨਰ ਐਟਮਸ ਹੈ, ਕਾਰਬਨ ਵੀ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਕਾਰਬਨ ਕੋਲੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਤੇ ਪੇਅਰ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਕੋਲ ਵੀ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਟਮ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪੇਅਰ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਓਨਲੀ 1 donor atom donates the pair, only 1 atom donates the pair, ठीक है। मतलब या तो कार्बन बॉन्ड बनाएगी मेटल नाल या फिर नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगी एट ए टाइम। एक मेटल दे नाल ये दोने कदे भी इकट्ठे बॉन्ड नहीं बनाते। इट मींस कि इस तरह के जो लिगेंड है वो एज ए बाइडेंटेट लिगेंड एक्ट नहीं कर सकता, इट कैन एक्ट ओनली एज ए मोनोडेंटेट लिगेंड, ठीक है। मतलब या तो ये कार्बन नाल बॉन्ड बनेगा मेटल का या फिर इसका बॉन्ड नाइट्रोजन नाल बनेगा, ठीक है। तो जो कार्बन नाल बॉन्ड बनता है तो उसमें आप
एज CN लिखांगे, ठीक है। तो अगर नाइट्रोजन नाल बॉन्ड बनता तो उसको NC लिखा जाएगा, ठीक है। CN का जो नेम है दैट इज साइनाइड, ठीक है। तो जे NC लिखा हुंदा है N नाल बॉन्ड बनया होया तो इसनूं आपां नेम दिंदे आ आइसोसाइनाइड, ठीक है। तो इस तरीके से अपने कोले लीगेंड्स है जिन्हां कोले मोर देन वन डोनर एटम्स है बट दे डोनेट ओनली वन डोनर बट दे कोऑर्डिनेट थ्रू ओनली वन डोनर एटम एट ए टाइम, ठीक है। इस तरह के लीगेंड्स नूं आपां कहते हैं एम्बीडेंटेड लीगेंड्स, ठीक है। डेफिनेशन इसकी मैंने बोली हैगी है, वीडियो ਨੂੰ रोक के डेफिनेशन ਨੂੰ लिखो, ठीक है। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਕੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੋ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਕੇ ਐम्बीडेंटेड ਲੀਗੈਂਡਸ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੈ ਲਾਈਕ HCN ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਜਾਂ NCS ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੀਗੈਂਡਸ ਵੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਸਲਫਰ ਨਾਲ ਬੌਂਡ ਬਣਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨਾਲ ਬੌਂਡ ਬਣਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, बट एट ए विद वन मेटल सिर्फ एक ही डोनर एटम बॉन्ड बनाएगा, दोने कदे भी इकट्ठे बॉन्ड नहीं बनाएंगे। इसी तरीके नाल NO2 नेगेटिव है या ONO नेगेटिव है। NO2 नेगेटिव का मतलब कि नाइट्रोजन बॉन्ड बना रहा है, ONO नेगेटिव का मतलब कि ऑक्सीजन बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो जे कोई सल्फर बॉन्ड बना रहा होता है तो उसका नाम आप देने थायोसायानेट, ठीक है। अगर नाइट्रोजन बॉन्ड बना रहा है तो इसका नाम दिता जाता है आइसोथायो सायानेट। अलग अलग नेम है सारे लीगेंड्स के। इस तरीके से NO2 नेगेटिव नेम दिता जाता है नाइट्रिटो N, नाइट्रिटो N। ONO नाम दिता जाता है नाइट्रिटो O। N का मतलब नाइट्रोजन बॉन्ड बना रहा है, O का मतलब ऑक्सीजन बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। ये सारे जो है दे आर द एम्बीडेंटेड लीगेंड्स। तो ये जो 6 लीगेंड्स है ये जरूर याद रखने हैं, बाकी होर जिवें जिवें आउणगे डिस्कस करांगे।